أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم زد فزد. آمين. القول السدید فی علم التجوید میں ہمارا آج سبق نمبر 16 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے پہلے پہلے اس کتاب کو اچھے طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تسہیل وغیرہ کے متعلق، حمزہ کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس کی ادائیگی میں جو تنوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق تو ہم اپنی کتاب پڑھاتے ہیں، اور اس کے اوپر آئی ہوپ آپ نے ضرور مارک کیا ہوگا کون کون سے ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے ہیں اور کون کون سے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 88 ہے، 88۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ٹاپک ہے یہ خصوصاً حرف حمزہ کے بارے میں ہے، حرف حمزہ کے بارے میں ہے۔ اب آپ نے کبھی بھی کتاب میں یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں پڑھا جو خاص کسی ایک لفظ کے بارے میں ہو، یعنی حمزہ کے بارے میں ہے تو کبھی آپ نے ایسا ٹاپک نہیں پڑھا جو خصوصاً با کے بارے میں ہو یا خصوصاً تا کے بارے میں ہو، تا کے، ہا کے۔ تو حمزہ حرف جو ہے تو ہمارا جو حرف حمزہ ہے اس کے بارے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کا الگ سے ٹاپک آتا ہے حرف حمزہ کے بیان میں۔ حرف حمزہ جو ہے یہ مخارج میں سب سے زیادہ دور پایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے منہ سے جتنے بھی حروف پیچھے کی طرف جائیں تو سب سے دور حمزہ اور ہا پائے جاتے ہیں، تو دوری کی وجہ سے حمزہ میں دوری پائی جاتی ہے، تو اس دوری کی وجہ سے حمزہ ذرا نا ثقیل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے باجی حمزہ دور ہے تو حمزہ کے ساتھ تو ہا بھی دور ہی ہوتا ہے نا، دونوں برابر کے دور ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ جو حمزہ ہے اس میں کچھ ایسی قوی صفات پائی جاتی ہیں جو اس کو ثقیل بنا دیتی ہیں، وہ ہیں جہر اور شدت۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہا میں جہر شدت نہیں ہوتی ہیں، ہمس اور رخوت ہوتی ہیں۔ تو یہ دو جو صفتیں ہیں حمزہ کی، جہر اور شدت، اور جو حمزہ کے مخرج میں دوری پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے حمزہ کی جو ادائیگی ہے وہ ذرا ثقیل ہو جاتی ہے، ذرا بھاری ہو جاتی ہے، ذرا سخت ہو جاتی ہے۔ ذرتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایفرٹ کر کے تھوڑا سا زور لگا کے جماؤں کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ حرف حمزہ جو ہے اس کے خاص طور پہ ہم تھوڑا پڑھتے ہیں۔ تو جو ہمارے اہل عرب ہیں، اہل عرب بول چال میں بہت سہولت کو پسند کیا کرتے تھے، تو وہ حمزہ کو جو ہے نا وہ اس طرح سقالت سے ادا نہیں کرتے تھے، حمزہ کی ادائیگی میں کچھ نہ کچھ چینج کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چینج کو قرآن پاک کی ادا میں برقرار رکھا، اور کچھ روایات تو ایسی آتی ہیں جن میں بہت زیادہ تسہیل پائی جاتی ہے، بہت زیادہ تسہیل، ابدال، حذف بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں روایتی لفظ تو اس میں کچھ بس کلمات تھوڑے سے ہی ہیں جس میں حمزہ کی جو ثقالت ہے اس کو دور کرنے کے قاعدے ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی متعلق ہے کہ جو حرف حمزہ میں ثقالت پائی جاتی ہے، جو حرف حمزہ میں بوجھ پن ہے، تھوڑا ذرا سختی سے ادا کرنا مشکل ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس جگہ پہ ہمیں سہولت دی ہے۔
ठीक है, तो पहली बात तो मैंने आपको समझा दी है कि हमजा भी सकालत है, यानी कि सख्ती है हमजा के अंदर ना। तो इस सख्ती को हम कहते हैं तहकीक, जमाऊ। हमजा जो है वो आम तौर पे पूरे कुरान पाक में जरा जमाऊ से अदा होता है, जरा सख्ती से। ठीक है, तो जो हमजा का ये जमाऊ है, अच्छे से सख्ती से अदा होना, इसे हम तहकीक कहते हैं। और अगर हम हमजा की जो तहकीक है तो उसको जरा हल्का करते हैं, कम करते हैं, तहकीक में जरा आसानी करते हैं या सहूलत दे रहे हैं, तो सहूलत से ही लफ्ज हमारे पास बन गया है तसहील। तसहील, ठीक है। अगर हमजा की तहकीक में आप सहूलत करते हैं, हमजा की तहकीक में सहूलत करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम हमजा में तसहील कर रहे हैं। तसहील का मतलब भी सहूलत है, सहूलत। सहूलत कैसे होती है कि हमजा की जो सख्ती है उसको जरा आप कम करते हैं, नरम करते हैं जरा हमजा को ना। हमजा सख्त है तो उसको आप नरम कर देंगे तो वो तसहील हो जाएगा। और इब्दाल हमने उस दिन पढ़ा था कि हमजा को हर्फ मद्दा से बदलना, और हज़फ यह है कि हमजा को ना पढ़ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने कवाइद बनाकर लिखे हुए हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर लें। आप देखें अनदरता हूँ, ठीक है, ये कुरान पाक में पहली मिसाल है जहाँ पे दो हमजा इकट्ठे हो रहे हैं। दो हमजा की अदायगी में ज्यादा जरा मुश्किल होती है। तो इसमें अगर आप ये लिखना चाहें कि इसका कायदा क्या है, इस टाइम आप क्या पढ़ रहे हैं ना, आप लोग एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं, अल कौल सदीद। आप एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो आपको अदायगी की लफ्जी वजाहत देती है। ऐसे ही कर रहे हैं ना, आप एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो अदायगी की आपको लफ्जी वजाहत देती है कि ये अदायगी अगर आप समझाने के लिए अल्फाज का सहारा लेना चाहें तो किन अल्फाज में इस अदायगी को समझाएंगे। तो अनजरता हूँ कि अगर आप तहकीक को समझाना चाहें तो आप कैसे समझाएंगे। तो इसका कायदा ये है कि अगर दो हमजा इकट्ठे हो जाए, ठीक है, पहली बात, तहकीक किस पे होगी जब दो हमजा हो। अनजरता हमको याद कर लें, या एक और मिसाल लिखना चाहें, जा अमरूना, ठीक है, दो हमजा इकट्ठे हैं। तो तहकीक का कायदा ये है कि जब दो हमजा इकट्ठे हों, कितने हों, दो, जब दो हमजा इकट्ठे हों और दोनों कतई हों। उस दिन हमने पढ़ा था कि कतई वसली क्या होता है। कतई वो होते हैं जो गिरता नहीं है ना। अगर दो हमजा हो और दोनों कतई हों, इतना याद कर ले, साथ साथ याद कर लें जो मैं आपको बता रही हूँ। तहकीक का कायदा क्या है, दो हमजा हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। दोनों ही हमजा कतई हो, कतई है, ठीक है। और दोनों मुतहरिक हो, देखिए मुतहरिक है ना, ये दोनों भी मुतहरिक है, ये दोनों भी मुतहरिक है। दो हमजा कतई मुतहरिक, ठीक है, दो हमजा, ये दो हमजा है, दोनों ही कतई है, दोनों ही मुतहरिक हैं। जब दो हमजा कतई मुतहरिक जमा हो जाए, बेशक एक कलमे में हो जाए जैसे अंदरता हूं मैं, या बेशक दो कलमों में हो जाए जैसे जा अमरूना है, तो वहां पर तहकीक होगी। ठीक है, कायदा याद हो गया। कायदा क्या है, तहकीक का कायदा क्या है कि दो हमजा होने चाहिए। ये मसला नहीं है कि एक कलमे में हो कि दो में हो, जितने मर्जी कलमा में हो, एक कलमा में भी हो सकते हैं, दो हमजा हो, बेशक एक कलमे में हो या दो में हो। और लेकिन शर्त यह है कि दोनों कतई होने चाहिए और दोनों मुतहरिक भी होने चाहिए। तो फिर क्या होगी, तहकीक होगी। अगर आपको ये कायदा याद हो गया है तो फिर मुझे बताएं, ओके करें, फिर हम आगे चलते हैं। याद हो गया? जी याद हो गया, चलो ऐसा करें, इसको लिखें, लिख कर दिखाएं जरा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा ये हो गया ना, तहकीक हो गया। और आप लोगों ने लिख भी लिया है कि जब दो हमजा हो, और ये बात फर्क नहीं पड़ती कि वो एक कलमे में हो या दो हो, लेकिन दोनों का कतई होना जरूरी है और मुतहरिक होना भी जरूरी है।
ये तो वैसे ही हमें बात भी समझ आती है ना, कि अगर दो हमजा कतई होंगे, डेफिनेटली उन पर कोई ना कोई हरकत होगी। ज़ाहिर बात है, कतई वो होता है जो कभी भी गिरता नहीं है ना, तो जो गिरता नहीं है कोई ना कोई हरकत लगा के तो पड़ा ही जाता है। चलें, ये हमारा तहकीक का कायदा हो गया। अब आप इसको जैसे मर्जी लिख लें, अल्फाज आगे पीछे कर लें, दो हमजा हो और एक कलमे में हो या दो कलमे में हो, दोनों कतई होने चाहिए बस। ठीक है, और कतई के साथ शर्त तो खुद ही लग जाती है कि कतई होंगे तो मुतहर्रिक भी होंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना मुतहर्रिक होने का मतलब ये भी है कि पेज गलत खुला हुआ है। हाँ जी, मुतहर्रिक होने का मतलब ये है कि मर्जी है कि फतह वाले हों, दोनों फतह वाले भी हो सकते हैं, दोनों कसरा वाले भी हो सकते हैं, दोनों जम्मा वाले भी हो सकते हैं, एक फतह वाला एक कसरा वाला ऐसे भी हो सकता है, जैसे मर्जी हो। मुतहर्रिक होने का मतलब है जबर जेर पेश हो, जबर जेर पेश वाले हों, दोनों जबर वाले हों, दोनों जेर वाले हों, दोनों पेश वाले हों, एक जबर वाला हो एक जेर वाला हो, कुछ भी हो सकता है। मुतहर्रिक में सब कुछ ही कवर हो जाता है। तो हमारा तहकीक का कायदा डन हो गया। अब हम ना हज़फ का कायदा पहले याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे मुझे आसान लगता है। अब हमजा हज़फ में ये है कि दो हमजा हो, ठीक है, दो हमजा हो एक बार, और जो ये हम कह रहे हैं दो हमजा हो और एक कलमे में हो या दो कलमे में, तो बेटे जो दो हमजा वाली बात है ना, वो हर कायदे में आनी है। यानी कि तहकीक के कायदे में भी खुसूसन हम दो हमजा का जिक्र करेंगे, तस्हील में भी दो हमजा का करेंगे, इब्दाल में भी दो हमजा का करेंगे, हज़फ में भी दो हमजा का जिक्र करेंगे। तो दो हमजा तो आप वैसे ही याद कर लेना, कायदे बच्चे ये पेज इसलिए छोड़ते हैं कि लफ्जी वजाहत याद नहीं होती। तो दो हमजा हो ये तो आप लिख ही सकते हैं, हर एक में लिख सकते हैं। तो हज़फ में भी सेम ही है, दो हमजा में होने चाहिए, लेकिन कलमा एक कलिमा हो, दो हमजा हो और एक कलिमा में हो, दो हमजा हो और एक कलिमा में हो। तहकीक में क्या था, एक कलिमा भी हो सकता है और दो कलमे भी हो सकते हैं, लेकिन हज़फ में क्या है, हज़फ में एक ही कलमा होगा, दो हमजा एक ही कलिमा में होने चाहिए, और एक कलमा में ऐसे होने चाहिए कि पहला कती होना चाहिए दूसरा वसली होना चाहिए। ठीक है, दो हमजा होने चाहिए लेकिन कलमा एक होना चाहिए। हज़फ का कायदा कब लगता है, जब दो हमजा एक कलमा में हो, जब दो हमजा एक कलमा में हो और पहला कतई हो और दूसरा वसली हो, पहला कतई हो और दूसरा वसली हो, दो हमजा हो एक कलमा में हो, पहला कतई हो और दूसरा वसली हो। और कतई में भी अपनी मर्जी नहीं है, जो मर्जी कतई हो, जो कतई है वो मफ्तू हो, कतई मफ्तू, पहला जो कतई वाला हमजा है वो मफ्तू होना चाहिए है, कतई वाला मफ्तू हो और वसली वाला मकसूर हो। चले, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जब तहकीक पढ़ी थी तो हमने कहा था जो मर्जी हरकत हो कोई मसला नहीं है। हज़फ में क्या है, दो हमजा हो एक कलिमे में ही होने चाहिए और पहला कतई और दूसरा वसली, कतई वाला मफ्तूह होगा और वसली वाला मकसूर होगा। ये आपने याद करना है, इसको याद कर लें, थोड़ा सा ही याद करने वाला है। दो हमजा होने चाहिए एक कलिमा में हो, पहला कतई हो दूसरा वसली हो, कतई वाला मफ्तूह और वसली वाला मकसूर। ठीक है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम ये करेंगे कि जो हमारा वसली वाला हमजा होगा, वसली वाला हमजा होगा, उसे हम स्किप कर देंगे। स्किप करने का मतलब है हज़फ करके पढ़ेंगे। हम इस टाइम हज़फ का कायदा पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले तहकीक का कायदा पढ़ाया था, तहकीक के कायदा आपको याद हो गया था। अब मैं आपको हज़फ का कायदा पहले पढ़ा रही हूँ। हज़फ के कायदा में क्या है, दो ही हमजा है लेकिन एक कलिमा में है। ठीक है, ये आपने कलिमा की शर्त हमेशा याद रखनी है। हज़फ में एक ही कलिमा है, दो हमजा एक ही कलिमा में है और पहला कतई है और दूसरा वसली है। कतई मफ्तू है जो कि कभी भी नहीं हज़फ हो सकता, वसली मकसूर है। यस,
اس کو ہم حذف کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب افطرا، یہ افطرا تھا، افطرا، تو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ افطرا. وصلی کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. استکبر تھا، ہم اس کو استکبر تھا پڑھتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ باقی وصلی تو ہم پورے قرآن میں ہی ڈراپ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم خصوصاً ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہم جب وہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک کلمہ کی حد تک ہوتی ہے، یہ دو کلمہ کی حد، دو کلمہ ہے اس میں. اور اس میں نا اگر ہم نے ابتدا کرنی ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کسی کلمہ سے پہلے کوئی حرف چھوٹا سا لگا ہوا ہے، آ یا من یا واؤ یا ال، تو ہم حروف کو چھوڑ کے ابتدا نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ کسی نے افطرا لکھا ہے تو وہ آ کو چھوڑ کے افطرا سے ابتدا کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آ تو استفہام کا ہے. اور یہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کا معنی خراب ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو استفہام ہے وہ خبر بن جائے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہاں پہ یعنی کہ اس طرح سے ابتدا کرنا بھی اچھا نہیں ہے، ورنہ مان بھی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ حمزہ ہم نے ضرور افطرا کا اور استکبرتا کا جو پہلا استفہام کا ہے یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس وجہ سے دو حمزہ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کو خصوصی ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ دوسرا حمزہ ہم نے ڈراپ کیا ہوا ہے. تو اتنی لمبی بات میں کام کی بات آپ کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر دو حمزہ قطعی اکٹھے ہوں ایک یا دو کلموں میں تو تحقیق ہوتی ہے، لیکن اگر دو حمزہ ایک کلمہ میں اس طرح اکٹھے ہوں کہ پہلا قطعی اور دوسرا وصلی ہو، قطعی مفتوح اور وصلی مکسور ہو، تو وصلی مکسور والے کو ہم حذف کر دیتے ہیں. اتنا یاد ہو گیا؟ اتنا یاد ہو گیا ہے یا سنڈے کے کھانے پکڑے ہیں؟ جی باجی. باقی لوگوں کو اوکے. سائشتہ پہ بھی ہو گیا. مہوش آپ کو ہو گیا؟ مہوش ہے؟ مہوش نہیں ہے. امارا آپ کو ہو گیا یاد؟ رابعہ، آمینہ، عائشہ؟ اوکے چلیں جی. یہاں تک ہمارا نا ہو گیا ہے قاعدہ تحقیق کا بھی اور حذف کا بھی. تو میرا خیال ہے آپ یہ دو قاعدے پہلے یاد کر لیں. تو دو قاعدے ہم ابدال اور اس کے تفصیل کے کل پڑھیں گے، وہ زیادہ آسان ہے. مجھے زیادہ آسان لگتے ہیں ابدال اور تفصیل کے قاعدے. تو تحقیق کے قاعدوں کو آپ پھر ریوائز کریں. دو حمزہ ایک یا دو کلموں میں دونوں قطعی متحرک تو تحقیق ہوگی. دو حمزہ پہلا قطعی مفتوح دوسرا وصلی مکسور، تو وصلی مکسور کو حذف کر دیں گے بس. تو آج ہم نے اوور آل 2.5 لائن بھی نہیں پڑھی ہے. ایسا ہی ہے، ہم نے دو ہی قاعدے پڑھے ہیں. دو حمزہ ایک یا دو کلموں میں اور دونوں قطعی متحرک ہوں تو تحقیق ہوتی ہے. اور اگر دو حمزہ ایک ہی کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا قطعی مفتوح اور دوسرا وصلی مکسور ہو تو وصلی مکسور والے کو ہم حذف کر دیتے ہیں اور استکبرتا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا جاننا ضروری ہے کہ یہاں پہ حمزہ وہ ہے محذوف ہے تاکہ جو استفہام ہے وہ استفہام ہی لگے، وہ کسی کو خبر نہ لگ جائے. ٹھیک ہے. چلیں جی یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک ہو گیا. الحمدللہ. بارک اللہ تعالی فیکم وشاکرین علی حسن تعاونکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.